जय जगन्नाथ पिला माने एमएन ओडिया एजुकेशन हब को तुम समस्त को पुणी थे स्वागत। केमिति अच्छे समस्ते आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबो। ताहले आजिर क्लास टी आमे कोन पढिबा ना संख्या खेलर पार्ट 11 हना नै ऑलरेडी 10टा पार्ट सरीची। जो माने भी से 10टा पार्ट देखि ना ह ताहले जाई कि देख और खास करी यार प्रीवियस क्लास टा जदी देखिबो ताहले आजिर क्लास टी बुझी परिबो। ठीक अछि ताहले प्रीवियस क्लास माने जाई कि देख तापरे एई क्लास टा देखिबो। ठीक अछि जदि सब तक क्लास पाई पारुना ताहले यार प्लेलिस्ट मध्ये मु बनेछि तमे चैनल को विजिट करिकि प्लेलिस्ट को देख जाई कि हैला प्लेलिस्ट रे सब तक क्लास आसी जिवो हैला प्लस ता सहित प्रीवियस चैप्टर गुडी को मध्ये तमे प्लेलिस्ट रे पाई परिबो। ठीक अछि मु तार लिंक टा डिस्क्रिप्शन रे मध्ये देई देबी जहा द्वारा तुम मानकु सहज हबो प्रीवियस क्लास गुडा सब पाइबा पई। ठीक अछि ताहले आ बेसी देरी करिबा नै आज क्लास टी को स्टार्ट करिबा। ताहले कोन कहिला एहा बृहत्तर संख्या क्षेत्र रे कार्य करिवो कि एठू आमे आज पढिबा हैला जे अच्छा कोन बृहत्तर संख्या क्षेत्र रे कार्य करिवो ना करिवोनी कोटा हमकु पचारची आमे प्रीवियस क्लास रे कोन पढिते ना जेते बेले आमे देखिले 10 को 9 द्वारा भाग कले भागशेष केते आसिला 1 आसिला हना नै भागशेष 1 आसिला माने कोन होची ए संख्यार दशक स्थानर अंक सहित समान हैला। तापर देखिले जेते बेले 100 को जेते बेले 9 द्वारा भाग कले भागशेष शतक स्थानर संख्या सहित समान होची हैला सेही जिंसटा कहूची जे जेते बेले 10 100 ए भली होची संख्या जेते बेले बड़ी बड़ी चलिबो सेही बृहत्तर संख्या क्षेत्र रे एटा कार्य करिवो ना करिवोनी सेही कथाटा से कहूची बुझी परछो त माने एठी निजे देखि भी पारथबो मु तमानकु स्क्रीन रे देखौची हैला ए प्रीवियस क्लास टा जदी करिवो आहुरी भलो भाबरे तमानकु बुझा पड़िबो। एठी देखो तमाने निजे देखो जे जेते बेले 10 को हैला आमे कोन कले 9 द्वारा भाग कले ताहले कोन होची ना भागशेष दशक संख्या सहित समान होची हैला सेही भलिया 100 रो गुणितक देखो खाली केवल 10 को नुहे 10 रो अन्यान्य गुणितक को मध्य हैला 10 रो गुणितक आ कोन कोन हे परिबो 20 30 40 ए माने हे परिबो जदी तमे 20 को 9 द्वारा भाग करिवो ताले हमें भागशेष दशक संख्या सहित समान पाइबा माने 2 पाइबा भागशेष 2 पाइबा सेमिति 30 को भाग कले 9 द्वारा भागशेष 3 पाइबा बुझिला सेही परी 100 रो गुणितक 100 200 300 ए माने जो रहिले 400 ए माने को भी जदी हमें 9 द्वारा भाग करिबा ताले भागशेष कोटा पाइबा शतक स्थानर संख्या सहित समान पाइबा हैला जदी 100 को 9 द्वारा हरिबा ताले 1 पाइबा शतक स्थानर संख्या 1 हना नै ता सहित समान हबो 200 को तमे 9 रे हरि की देखो ताले हमें भागशेष 2 पाइबा एठी हैला शतक स्थानर संख्या 2 अछि ताले 2 पाइबा ताले सेही कथाटा ही एठी कहूची जे बृहत्तर संख्या क्षेत्र रे एहा कार्य करिवो ना करिवोनी सेही कथाटा कहूची तेनु करी मु कहूची जो माने भी प्रीवियस क्लास देखिना हो ताले प्रीवियस क्लास देखो जहा द्वारा आहुरी क्लियर भाबरे बुझी परिबो हैला। ताहले देखो जेते बेले एहा चेक करा गला जे एटा प्रत्येक स्थानीय मूल्य पई सत्य होउची हैला देखो तुमे देखि परिबो जे एहा जे कोनसी स्थानीय मूल्य पई सत्य होउची जे कोनसी स्थानीय मूल्य देखो 10 100 पई तो तमे देखि देछो आ 1 पई तो ऑब्वियसली हबो 1 को 9 द्वारा जदी भाग करिवो कोन हबो 9 शून्य शून्य हेले भागशेष ऑटोमेटिकली 1 आसीबो हना नै बुझी परछो जे कोनसी स्थानीय मूल्य पई एटा कार्य करूची। तापरे 1000 पई भी जदी हमें देखिबा 9 द्वारा भाग कले 9 टा होची तमे देखो याकू जदी हमें भाग करबा 99 प्लस 1 बुझी परछो 99 टा 9 द्वारा विभाज्य हो जाउची आ बाकी बळुची केते 1 ए 1 टा कहा सहित समान 1000 स्थानर अंक जोटा अछि ता सहित समान बुझी परछो सेही भलिया अयुत स्थान रे भी सेही कामटा करिवो हैला अयुत स्थानीय मूल्य पई लक्ष्य स्थानीय मूल्य पई एमिति आहुरी अनेक बड़ी बड़ी जति कि बृहत्तर संख्या हेले मध्य सब संख्या क्षेत्र रे एटा कार्य करिवो बुझी परलो जेमिति माने कर मु एठी दे देली 4000 हैला 4000 को तमे जदी 9 द्वारा भाग करिवो ताले भागशेष 4 आसीबो 1000 स्थानर संख्या 1000 स्थानर अंक सहित समान हबो हैला एठी देखो मु भाग करी कि मध्य तम मानकु देखौची जा द्वारा तम मानकर डाउट आहुरी क्लियर हे जिवो 4000 को कोन करबी 9 चाउ 36 9 पंचा केते 45 ताले 9 पंचा होबनी 9 चाउ 36 हबो एबे 40 रु 36 गले एठी 4 गोटे शून्य ओलेबा पुणी 9 चाउ
36 एबे पुणी 4 पुणी ये 0 अच्छी 0 ओल्हेबा 9 चाहू केते 36 लास्ट को केते आसिला 4 भागशेष 4 आसला ना नहीं 1000 स्थान मूल्य आसला बुझिला सेमिति जदि 4 लक्ष मध्य दे देबी 4 लक्ष को जदि 9 द्वारा भाग करी कौन हबा ना लक्ष स्थान मूल्य सहित सामान हम भागशेष बुझिला 5 लक्ष कले भागशेष केते आसीबो 5 आसीबो काहे कि लक्ष स्थान मूल्य सहित सामान होची बुझि पारलो क्लियर ताहले सेही भली एटी गोटे उदाहरण मध्य देइछि से उदाहरण को मध्य आमे बुझिबा ठीक अछि कौन कहला ना जेते बेले संपृक्त स्थानीय मूल्य को 9 द्वारा भाग करा जाए मिलुथिबा अंक भागशेष को सूचाए कौन होची ना संपृक्त स्थानीय मूल्य को आमे जदि 9 द्वारा भाग करूचे ताहले जो अंकटा हमको मिलुची सेटा कौन होची भागशेष को सूचाउची बुझि पारछ ना समस्त क्लियर ताहले एबे जो उदाहरण देछि से उदाहरण को आमे समस्त भला भाबरे बुझिबा हैला उदाहरण स्वरूप 7309 को 9 द्वारा भाग कले भागशेष पाइबा पाई आमे केवल यार समस्त अंक को जोग करिबा हैला गोटे बड़ संख्या नैछि ताको कोन करिबा 9 रो विभाजित नियम अनुसार कोन करिबा समस्त एई जो संख्या नैछि 7309 यार केवल आमे कोन करिबा समस्त अंक को जोग करिबा ठीक अछि समस्त अंक को जोग कला परे जोगफल जदि 9 द्वारा विभाज्य हबो ताहले जानिबा जे टोटल संख्याटा 9 द्वारा विभाज्य हो जिवो ठीक अछि ताहले देखो जेते बेले एठी जोग करा गला 9 एठी कोन 7 जोग 3 जोग 0 जोग 9 एठी 7 3 9 0 अछि त माने समस्त अंक को जोग करा गला देखो आकु जोग करा गला परे जोगफल आसिला केते 19 हैला तमे निजे मध्य जोग करी देखो देखो 7 3 10 10 आ 0 जोग कले 10 तापर 9 जोग कर देले केते 19 ताले सब को जोग कले 19 हबो हैला तापर कोन कहछि देखो एहा को निम्नलिखित उपाय रे दर्शा जाई पारिबो ए जो संख्या को हैला एई भलिया मध्य दर्शा जाई पारिबो हैला पिला माने तमे 19 जो देखुछ एई 19 टा 9 द्वारा विभाज्य की किंबा 19 टा 9 को पणिकिया रे आसुची की आसु नै ता माने कोन जे एई जो संख्याटा हैला 7309 ये 9 द्वारा विभाज्य होबो नै बुझी पारलो जेमिति देखो एठी चित्रित उपाय रे मध्य एठी देइछि त माने देखि पारुतबो एठी 7 टा 1000 स्थान रे अछि ता माने 7 गुणन 1000 एठी हमें 999 केतेटा पाइबा 7 टा आ 1 मध्य 7 टा पाइबा ता माने एठी पाइले रिमाइंडर 7 ना नै एठी देखो 1 2 3 4 5 6 7 एठी रिमाइंडर 7 हैला 7000 रु रिमाइंडर पाइले 7 समिति 3टा सहक स्थान रे अछि शतक स्थान रे अछि हैला 3टा शतक स्थान रे अछि ताने 3 * 100 एठू रिमाइंड केते रिमाइंडर 3 पाइबा 99 3टा मिलिबो ता माने रिमाइंडर 3 पाइबा हैला 3टा 1 बळिबो रिमाइंडर एठी 3 पाइबा सेही भलिया बाकीटा देला केते 9 9 9टा एकक स्थान रे अछि 0टा तो दशक स्थान रे अछि हैला 0 को छाडी दियो ता बाकीटा देखिबा कोन 9 9 देखिबा 9टा को स्थान रे अछि एकक स्थान अछि आ 9टा तो 9 द्वारा विभाज्य होना नै एठू रिमाइंडर मिलिबो नै तापर देखो आमे कोउटा को हिसाब करिबा हैला कोउटा को आमे हिसाब करिबा एई 99 गुडा ए सब तो 9 द्वारा विभाज्य तेणु करी केवल जो रिमाइंडर बंचुची से माने को ही आमे हिसाब करिबा हैला जेमिति एपटे देखो एठी हमर ए जो 999 जेति की पाइले 7टा पाइले एपटे तापर 999 पाइले 3टा ए सब होउछंती कोन 9 रो गुणितक हां नै ए माने सब 9 द्वारा विभाज्य होई जिवे तेणु करी आमे केवल एतिकी को 7 3 9 ए माने को आमे हिसाब करिबा बुझिला केवल एई अंशटा को आमे विचार करिबा ठीक अछि जदि ए समस्त को जोग कर देबा ताहले केते मिलुची 19 मिलुची आ 19 को जदि 9 द्वारा तमे भाग करिवो 9 दुणे 18 ताहले भाग शेष 1 मिलुची त माने ए संख्याटा संपूर्ण विभाज्य होबनी हैला 7309 को जदि 9 द्वारा भाग करिवो ताहले भाग शेष 1 मिलिबो बुझि पारलो
ସେମିତି ଦେଖ ଆକୁ କ'ଣ ସାଧାରଣ ରୂପ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଦେଇଛି ହେଲା 7309କୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ସାଧାରଣ ରୂପ ଲେଖିଲା ଦେଖ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଇଏ ହେଲା ତାର ସାଧାରଣ ରୂପ ଏଇଟା ତମେ ମାନେ ନିଜେ ଜାଣିଛ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ଲିଖିପାରିବା ଏଇଠି ଯେଉଁ 1000 ଅଛି 1000କୁ 999 ପ୍ଲସ୍ 1 ଲିଖିପାରିବା ବୁଝିଲା ସେମିତି 100କୁ କ'ଣ ଲିଖିପାରିବା କେତେ 99 ପ୍ଲସ୍ 1 ଲିଖିପାରିବା 99 ପ୍ଲସ୍ 1 କେତେ 100 ସେମିତି 10କୁ 9 ପ୍ଲସ୍ 1 ଲିଖିପାରିବା ବୁଝିହେଲା ଆଉ 1କୁ କ'ଣ ଲିଖିପାରିବା 0 ପ୍ଲସ୍ 1 ଲିଖିପାରିବା ହଁ ନା ନାଇଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଏଇ ସବୁଜା ଯେଉଁ 99 ଅଛି 99 9 ହେଲା 999 ମାନେ ସବୁଯାକ ଯେଉଁ 9କ ପଣିକିଆରେ ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି 9 ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା ହେଲା 7 × 999 3 × 999 0 × 9 ଆଉ ଗୋଟେ 9 × 0 ହେଲା ତାପରେ ବାକି ଯେଉଁ 1 ସବୁ ବଳିଛି 1 ସବୁ ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ କରିଛେ ସେଇ 1 ସବୁକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା 7 × 1 ଯେହେତୁ ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଛି ତେଣୁକରି ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ବୁଝିପାରିଲ ସବୁଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ 7 × 1 3 × 1 0 × 1 9 × 1 ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ତମେ ଦେଖୁଛ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ସବୁତକ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଁ ନା ନାଇଁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ 9ର ଗୁଣିତକ ତାହେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ 7 × 1 7 3 × 1 3 ଆଉ 0 × 1 କେତେ 0 ହେଲା 0 ଆଉ 9 × 1 9 ତାମାନେ ଏତିକିକୁ ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଅଂଶକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଆମେ ପାଇଛେ 7309 ବୁଝିଲା ତେଣୁକରି ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ 7309 ପାଇଲେ କେଉଁଟା ପାଇଲେ 7309 ପାଇଲେ ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ 9ର ବିଭାଜ୍ୟତା ନିୟମ କ'ଣ ଯେ ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସେଇଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ଯଦି ଚେକ୍ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ସେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ଏଇଠି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନେ ହିଁ ଆସିଛି ହଁ ନା ନାହିଁ 7309 ସେଇଟା ହିଁ ଏଇଠି ଆସିଛି ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଆସିଛି କି ଆସିନି ତେଣୁକରି ଏସବୁ ନ କରିକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିଦେବା ଯୋଗଫଳ ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ଆଉ ଯୋଗଫଳ ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ବି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଲା ଏହାର ଅର୍ଥ 7309 ସଂଖ୍ୟାଟି 9ର କୌଣସି ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 19 ଅଧିକ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମିଶେଇଲେ 19 ଆସିଲା ତାମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ 7309 ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 9ର କୌଣସି ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 19 ଅଧିକ ହଁ ନା ନାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣିତକ 9ର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 19 ଅଧିକ ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ପୁଣି ଅଙ୍କ 1 ଓ 9କୁ ଯୋଗ କଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇବା 10 ପାଇବା ହଁ ନା ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 19 ପାଇଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲା ପରେ 19 ପାଇଲେ ଏବେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା ଏଇ ଅଙ୍କ ଦୁଇଟାକୁ 1 ଆଉ 9କୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ପାଇବା 10 ପାଇବା ହଁ ନା ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଯେ 7309 9ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ କେତେ 10 ବେଶୀ ଏବେ ଯେହେତୁ 10 ପାଇଲେ ତାହେଲେ 10 ବେଶୀ କହିପାରିବା ଆମେ ବୁଝିପାରିଲ ଏହି ସୋପାନକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଆମେ ଭାଗ ଶେଷ 1 ପାଇବା ହଁ ନା ନାଇଁ ଏହି ସୋପାନକୁ ମାନେ ଦେଖ ଅଙ୍କ ସବୁକୁ କେବଳ ମିଶେଇ ଚାଲିବା ହେଲା କେବଳ ଅଙ୍କ ସବୁକୁ ଭାଗ ଶେଷ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଅଙ୍କ ସବୁକୁ ମିଶେଇ ଚାଲିବା ପ୍ରଥମେ ତ 7309କୁ ମିଶେଇଲେ 19 ପାଇଲେ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ କରିବା 19କୁ ମିଶେଇଲେ 10 ପାଇଲେ ହେଲା ଏବେ ଯେଉଁ 10 ପାଇଲେ 1 ଆଉ 0 ଏ ଦୁଇଟା ଅଙ୍କକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ପାଇବା କେତେ 1 ପାଇବା ହେଲା ଏଇ 1ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଗ ଶେଷ ବୁଝିପାରିଲ କ୍ଲିଅର ଏଠି ଲେଖିଲା ଦେଖ ଅର୍ଥାତ୍ 7309 9ର ଏକ ଗୁଣିତକ ଠାରୁ 1 ବେଶୀ କେତେ 1 ବେଶୀ ତେଣୁ 7309 ହରଣ 9ର ଭାଗ ଶେଷ କେତେ 1 ହେଲା ଏମାନଙ୍କର ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ଆସିବ 1 ଆସିବ ଏଇଠି ଦେଖ 7309କୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ହେଲା 9ଟା କେତେ 72 ଏବେ 0କୁ ଓହ୍ଲେଇବା ବିଜୟ କଲେ 1 ଆସିଲା ଏବେ 0କୁ ଓହ୍ଲେଇବା 9 1
9 ହେଲା। ଏବେ 10 ରୁ 9 ଗଲେ ହେଲା 1, ତାପରେ ଆସିଲା 9 ଓହ୍ଲେଇବା ହେଲା, 9 ଅଛି ବାକି 9 ଓହ୍ଲେଇବା, 9 ଦୁଣା କେତେ 18, ଏବେ 19 ରୁ 18 ଗଲେ କେତେ 1, ଭାଗଶେଷ 1 ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତାମାନେ ଆମକୁ ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବୁଝିପାରିଲ? ଏମିତି ଯୋଉଟା ହରଣ କଲି ଏମିତି ହରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ କରି କରି ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଗଶେଷଟା ପାଇଯିବା ହେଲା। ଆଉ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲା ପରେ ଯୋଗଫଳ ଯଦି କ'ଣ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉନି, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବନି, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା, ଯଦି ସେଇ ଯୋଗଫଳଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏକକ ଅଙ୍କ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗ କରିପାରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିପାରିବା, ଯୋଉଟା ଏଇନେ କରିଲେ ଏକକ ଅଙ୍କ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଚାଲିବା ହେଲା। ଏକକ ଅଙ୍କ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରି ଚାଲିବା, ଯେମିତି ଏଇଠି ଏଇ 7309କୁ ହେଲା 7309 ଏସବୁକୁ ଯୋଗ କଲେ ସେଇଠୁ ପାଇଲେ 19, ଏବେ 19କୁ 1 ଆଉ 9 ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ସେଇଠୁ ପାଇଲେ 10, 10କୁ ଯୋଗ କଲେ 1 ଆଉ 0କୁ ସେଇଠୁ ଏକକ ଅଙ୍କ 1 ପାଇଲେ। ସେମିତି ଏକକ ଅଙ୍କ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ କରି ଚାଲିବା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ କଲା, ସଂଖ୍ୟାକୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଏହି ଏକକ ଅଙ୍କଟି ହିଁ ଭାଗଶେଷ ରହିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ଏକକ ଅଙ୍କ ଆମେ ପାଇବା ସେଇଟା ହିଁ ଭାଗଶେଷ ରହିବ। ଯେମିତି ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଗ କରି କରି ଚାଲିଲେ 1 ପାଇଲେ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଇ 1ଟା ହିଁ ହେଲା ଆମର ଭାଗଶେଷ, ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ସେମିତି ଯୋଗ କରି କରି ଚାଲିବା, ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ବି ଆସିବ ଏକକ ଅଙ୍କ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହିଁ ଭାଗଶେଷ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ? ସଂଖ୍ୟାକୁ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି, ସେଇ ଏକକ ଅଙ୍କଟି ହିଁ କ'ଣ ହବ, ଭାଗଶେଷ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଓ କାହିଁକି କୁହ ହେଲା, କାହିଁକି ଠିକ୍ କୁହ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଇଛି ଏପଟେ ହେଲା। ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟାକୁ ବୁଝେଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଠିକ୍ ଅଛି? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ କହିଲା, ମାନେ ସେ କହୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ସବୁ ଦେଇଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଛି, ଏ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ଠିକ୍ ସେଇଟା କୁହ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଇ ନମ୍ବର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହିଛି, ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ଏହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଇନେ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଛେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆରାମରେ ତମେ ଆର ଆନ୍ସର ସବୁ କହିପାରିବ ଯେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଦେଖ, ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ଟିକେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି କହିଛି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଆ ହିଁ କହିଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ସେଇ କଥା ହିଁ କହିଛି। ତାହେଲେ ଆଇ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଇ ନମ୍ବରଟା ଠିକ୍ ହବ। ଏଇଠି ଆଇ ନମ୍ବରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଇଛି ମୁଁ 108 ହେଲା। 108 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? 108 ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତମେ 9କୁ 9ରେ ହରଣ କରିକି ଦେଖ, 9 1 ହେଲା 9, ଏଇଠୁ 1 ଓହ୍ଲେଇଲା, ତାପରେ 8, 10ରୁ 9 ଗଲେ 1, 8 ଓହ୍ଲେଇଲେ, ତାପରେ 9 ଦୁଣେ 18, ଦେଖ ଭାଗଶେଷ 0 ହେଇଯାଉଛି, ତାମାନେ 108ଟି କ'ଣ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତାପରେ ତମେ ଜାଣିଛ 12 9 108, ଏଇଟା ବି ଜାଣିଛ। ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି, ତେବେ ଏହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ଆକୁ ଯୋଗ କରିକି ଦେଖ, 1 + 0 + 8, ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯାହା ହବ ସିଏ ବି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଏସବୁକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ପାଇବା, 9 ପାଇବା, ଆଉ 9ଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, କ୍ଲିଅର? ତାହେଲେ ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ହବ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଉକ୍ତି କ'ଣ କହିଲା, ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଦେଖ, ଆଇ ଆଉ ଡବଲ ଆଇ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଉକ୍ତି ହେଉଛି ପୁରା ସମାନ ହେଲା, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ଦେଇଛି, ଆଗ ପଛ କରିକି ଦେଇଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଡବଲ ଆଇ
এইটা ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ତାର ଅଙ୍କମାନ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି କେତେ 234 ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିପାରିବା ହେଲା। ଦେଖ 234 ସେ କହିଛି କ'ଣ ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ଦେଖ 2 3 4 ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିବା 2 3 4 କେତେ ପାଇବା 2 3 5 5 4 9 ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ପାଇଲେ 9ଟା 9 ପାଇଲେ 9ଟା ହେଉଛି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି 234କୁ ଆମେ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିକି ଦେଖିବା ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। କେତେ ଯିବ ଦେଖ 9 ଦୁଣେ 18 9 3 27 ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ଯିବନି 9 ଦୁଣେ 18 ଯିବ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ 13ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ ଏବେ ଦେଖ 13ରୁ 8 ଗଲେ କେତେ 5 ହେଲା। ଏବେ 4କୁ ଓହ୍ଲେଇବା ଏବେ କ'ଣ ହେବ 954 ଭାଗଶେଷ 0 ଆସିଯାଉଛି ତାମାନେ ସଂଖ୍ୟାଟା ବି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଖ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ କ'ଣ କହିଲା ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ ତେବେ ଏହାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଭି ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଯଦି ଏକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ଅବିଭାଜ୍ୟ ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ଅବିଭାଜ୍ୟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଆଉ ଆଇଭି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଲା କେବଳ ଆଗ ପଛ ଆଉ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି କହିଛି। ବୁଝିଗଲା? ସେ କହୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଆଇଭିରେ କହିଛି କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ଅବିଭାଜ୍ୟ ବା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି ହେଲା। ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କହିଛି ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଆଉ ତମର ଆଇଭି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି ହେଲା। ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ପାଇଁ ଦେଖ ନେଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 50 ହେଲା। ସେ କହିଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି ତାହେଲେ ୟାର ଯୋଗଫଳ ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି। ତମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ 50 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ନେଇଛି କ'ଣ 50 ଏଇ 50ଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ହେଲା। 50ଟା 9କ ପଣିକିଆରେ ଆସେ କି ନା 9କ ପଣିକିଆରେ 50 ଆସେନି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ 50ଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି। ତାପରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖିବା ଆର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ସେଇଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ଦେଖ 50 ହେଲେ 5 ଯୋଗ 0 କେତେ 5 ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଆମେ ପାଇଲେ 5ଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଉକ୍ତିଟା ଠିକ୍ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସେମିତି ଆଇଭି ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି ସେଇ ବାକ୍ୟଟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇଛି 125 ହେଲା। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯଦି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି। 125 ଯେଉଁ ନେଇଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ ଏଇ ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ 1 ଯୋଗ 2 ଯୋଗ 5 ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବା କେତେ ପାଇବା 8 5 2 7 1 8 ଏଇ 8ଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି କ'ଣ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି। 125କୁ ତମେ 9ରେ ଭାଗ କରିକି ଦେଖ ହେଲା 9 1 9 ଏବେ 12ରୁ 9 ଗଲେ କେତେ 3 ହେଲା ଓହ୍ଲେଇବା କେତେ 5 9 4 36 ହେଇଯାଉଛି ହେଲା 35ଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ତାହେଲେ କେଉଁଟା ନେବା 9 3 27 ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ 15ରୁ 60 ଗଲେ ଏଇଠି 8 ଭାଗଶେଷ ଏଇଠି 8 ମିଳୁଛି। ଯଦି ଭାଗଶେଷ 0 ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାଗଶେଷ କେତେ ମିଳିଲା 8 ମିଳୁଛି ତାମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି। ତାର ସମଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲାନି ଅଙ୍କମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲାନି ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବନି। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର? ପିଲାମାନେ ୟାର ଆଉ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେମାନେ ଦେଇପାରିବ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅ ଏଇଠି ଆଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବ ଡବଲ ଆଇ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କିମ୍ବା ତୁମେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଉକ୍ତି ହେଉଛି ସମାନ ଡବଲ ଆଇ ଆଉ ଆଇ ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଆଉ ଆଇଭି
ए दुटा गोटे एग्जांपल तुम मैंने मते कमेंट सेक्शन रे दियो हैला आ कोन जानिलो ना ए सब जाक वाक्य होउची ठीक बुझी पारलो एबे देखिलो मु एग्जांपल सहित तुम मानको प्रमाण करके मते देखैली जे सब जाक वाक्य होउची ठीक समस्ते कोन करिवो समस्ते गोटे लेखा एग्जांपल कमेंट करिवो कमेंट सेक्शन रे हैला हो ताहले आजिरो क्लास टिको आमे एठी रखिबा नेक्स्ट क्लास रे निजे करी देख देछि निजे करी देखर तमरो 4टी प्रश्न अछि ए 4टी प्रश्नर उत्तर को बहुत भल भाबरे बुझिबा हैला आजिरो क्लास टिको आमे एठी रखिबा जदि क्लास टी भल लागिछि ताहले समस्त गोटे लेखा लाइक करि दियो तम संग साथी मानक सहित क्लास टाको शेयर करो जो माने भी चैनल रे नुआ अछ ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करिना हो ताहले एबे ही सब्सक्राइब करि दियो आ पाखरे थिबा नोटिफिकेशन बटन को ऑल रे क्लिक करि दियो जहा द्वारा जहा भी किछि नुआ क्लास आनिले तम मानक पाखको आगो नोटिफिकेशन जीवो आ जो माने फेसबुक पेज रे देखुछ पेज टाको फॉलो कर दियो ठीक अछि हाँ आ जहा भी किछि डाउट रहिला समस्त कमेंट सेक्शन रे तम मानकर डाउट पचारि परिबो मु निहाती तम मानकर डाउट क्लियर करिवि ठीक अछि ताहले रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।